नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। क्रियायोग परंपरार समस्त गुरुमानक मु प्रणाम करुछि। विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरुमानक मु प्रणाम करुछि। उपस्थित भगवत स्वरूपगण सबरी भितरे परमात्मा को उपलब्धि करी मु प्रणाम करुछि। भगवान कर बिना निर्देश रे सृष्टि रे कौनसी क्रिया हुए ना। जहा किछि ए सृष्टि रे घटुची सबु सही परम पिता परम ब्रह्मंकर निर्देश रे बा इच्छा रे हेउछि। भागवत रे लेखा अछि करी कराओ थाए मुहि मो बिनु अन्य गति नाही। तेणु सबु किछि ईश्वर इच्छा रे होउछि। अहंकार अज्ञानतारू आमर बोध होउछि आमे सबु करूचे। जेतबळे आम भितरे अहंकार आ अज्ञानता चली जीवो आमे अनुभव करिबा बा बुझी पारिबा सबु किछि सेई परम पिता ही करूचंती कराउचंती। तांको बिना आउ द्वितीय एठारे केही नाहांती। सेतिपई आमे सत्संगर आयोजन करिचे आउ स्वाध्याय करूचे साधना करूचे। आम भितरु किभଳି भाबरे अहंकार आउ अज्ञानताटा जीव। आजी आपणकर आमर जो संजोग होईची ताही ईश्वरंकर इच्छा। ईश्वरंक इच्छा नथेले कहा सहित कहार संजोग केतबळ हेई परिबो नाही। सब किछि सूक्ष्म रे सेई कारण रे परम पिता परम ब्रह्म रही सब करूचंती कराउचंती। एई बोध रे एई अनुभव रे आमे सबबळे रहिबा कथा। आमे रही पारुने आमर अहंकार आ अज्ञानता अछि। अहंकार कौन ना निज भितरे मु आ मोर भावटा रहिछि। मु आ मोर भावटा रहिछि। अज्ञानता कौन सबु किछि मोर बोली बोध होउछि। आउ अज्ञानताटा होउछि निज भितरे आत्मसत्ता को बा ईश्वर सत्ता को अनुभव न करिबाटा ही अज्ञानता। जेतबळे निज भितरे से आत्मसत्ता को बा ईश्वर सत्ता को उपलब्धि करिवे तापरे आपणक भितरु समस्त अहंकार आउ अज्ञानता ही चली जीवो। जेते शास्त्र अध्ययन करंतु जेते सत्संगर आश्रय नियंतु आपणक भितरु अहंकार अज्ञानता ही जाऊ नहीं। अहंकार मु अज्ञानता मोर भाव बा मिथ्या को सत्य बोली भाविबा सत्य को मिथ्या बोली भाविबा अज्ञानता आ कौन ना सबुबले देहबोध अवस्था रे रहिबा ता होछि मनुष्यर बड़ अज्ञानता। देहबोध अवस्थाटा केतबळे जाऊ नहीं। काहींकि जाऊ नहीं ना आमे देहरे रहुचे बोली आमर देहबोध अवस्था रहुछि। जदि आमे देहरे न रहिबा ताहले आमर देहबोध अवस्था आसीबो कि आसीबो नहीं। तेणु देह को जाए आमर देह आज्ञा चक्र जाए। जदि आमे आज्ञा चक्र को स्थित होबा तापर ऑटोमेटिक आपणकर मन सहस्रा को जोटी ब्रह्मरंध्र कुहाउची बा पिलार दुखुदुखी स्थान कुहाउची से स्थान को सहस्रा कुआ जाउची। से स्थान को आपणकर मन पळेब। जदि से स्थान को सहस्रा को आपण मन जीव आपणकर देहबोध अवस्था और रहिब नाय। आपण देहरे थाई
ଦେହରେ ନଥିଲା ଭଳି ବୋଧ ହେଉଥିବ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ସବୁ କାମ ଆପଣ କରୁଥିବେ, ବସିବେ, ଖାଇବେ, ଉଠିବେ, ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସଂସ୍କାରରୁ ଯେଉଁ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି ସେ ସେଇ କର୍ମ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସବୁ କରାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବୋଲି ତାର ବୋଧ ହେଉନଥିବ, କାରଣ ସେ ଆଉ ଦେହରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଓ ସହସ୍ରାଚକରେ ସ୍ଥିତ ନ ହେବେ, ସବୁ ତଳଚକ୍ର ମାନଙ୍କରେ ରହିବେ, ମୂଳାଧାର, ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ, ମଣିପୁର, ଅନାହତ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବିଶୁଦ୍ଧରେ ରହିବେ। ଆପଣ ଯେତେ ଭଜନ କରନ୍ତୁ, କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ପୂଜାପାଠ କରନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ମୋର ଭାବ କେତେବେଳେ ଯିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଏ ଜଗତର ଯାତ୍ରୀ, ନହେଲେ ଆପଣ ଏ ଜଗତର ଯାତ୍ରୀ ନ ହେଇଥିଲେ କାହିଁକି ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମେ ବହୁତ ଥର କହିଛୁ। ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ସହିତ କିଏ ମିଳନ ହେବ ନା ଆମର ଯେଉଁ ମନଟା ଅଛି ସେଇ ମନଟା ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେବ। ମିଳନ ହେବାଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କଲେ, ସାଧନା କଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଦେହ ବୋଧ ଅବସ୍ଥା ଯିବ। ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଧନା ଉପରେ। ଯଦି ଆପଣ ସାଧନା ନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯେତେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଇ ମୁଁ ମୋର ଭାବକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ବାପା ମାଙ୍କର ଦୈହିକ ସୁଖରୁ ଜାତ ହେଇଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କ ମିଳନରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଦି ଜଣ ତ କାରାଗାରରେ କଂସ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ କେମିତି ହେଲେ? ଦେବକୀ ଗର୍ଭରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଲାଇଟ୍ ପ୍ରବେଶ କଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭ ରହିଲା, ତାପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେବେ ମା କୌଶଲ୍ୟା ଆଉ ଦଶରଥଙ୍କ ମିଳନରୁ ଜାତ ହୋଇନଥିଲେ। ସେ ଚରୁଅନ୍ନ ଖାଇକି ତାଙ୍କର କୌଶଲ୍ୟା ମାଙ୍କର ଗର୍ଭ ରହିଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଦୈହିକ ସୁଖରୁ ଜାତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଦେହବୋଧ ଅବସ୍ଥାଟା ସବୁବେଳେ ରହିଛି। କେମିତି ଆମେ ଜାଣୁଛେ ନା କିଏ ଆମକୁ ଭଲ କହିଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛେ। ଆମ ମନକୁ ଯେଉଁ କଥାଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛେ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କଥାଟା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରତିକୂଳ ହେଉଛି, ଆମେ ଚାହୁଁନେ ଯେଉଁ କଥାଟା, ଯଦି ସେଇ କଥା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଆମର ସମ୍ପର୍କ କଟି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଆମର କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି, ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଦେହବୋଧ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯିବ, ଆପଣ ସମସ୍ତ କାମ କରୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିବ ନାହିଁ। କାମ କିନ୍ତୁ ଚାଲିବ, କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଇଟା ଶୁଣିଲେ, ବିଚାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ହେବ ନାହିଁ। ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମ ଅର୍ଥ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।